السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ایجوکیشن کے حوالے سے آج ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے اور آپ کو خبر یہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم اپنے پروگرام میں بارہا بات کر چکے ہیں نجی اسکولوں کی منمانیوں کے حوالے سے کہ کیسے پرائیویٹ اسکولز والدین کو نہ صرف تنگ کرتے ہیں بلکہ ایک طرح سے انہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اگر بچوں کی بہتر تعلیم کے خواہش مند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بہتر تعلیم حاصل کریں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ پھر اس کے لیے والدین کو ان کی مرضی کا اسکول انتظامیہ کی مرضی کی فیسیں دینی چاہیے، ان کی مرضی کی دکان سے کتابیں کاپیاں لینی چاہیے، ان کی مرضی کی دکان سے یونیفارم لینے چاہیے، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے اسکولوں نے بہت سارے واقعات میں ایسا بھی کیا کہ مختلف ایونٹس کے نام پر بھی بچوں سے پیسے لیتے رہے، اور اس سلسلے میں گاہے بگاہے جو ڈی جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا آفس ہے گورنمنٹ آف سندھ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، وہاں سے بھی کچھ آرڈرز جاری ہوتے رہے، لیکن اکثر اوقات ان پر عمل درآمد دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور ایک اور پرائیویٹ اسکول کا کیس ہمارے سامنے ہے اس وقت، اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے متاثرہ طالب علم نے اور ان کی والدہ نے۔ کراچی کے فہیم عباسی اسکول سسٹم کی یہ کہانی ہے، اور وہاں پر علی فیصل جو نوجوان ہے وہ زیر تعلیم تھا 9th کلاس میں، اور پھر اس کے بعد اسے اسکول سے نکال دیا گیا اینڈ اس وقت جب ایگزام سر پہ تھے۔ تو یہ کیوں ہوا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب ندیم مرزا صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں پیرنٹس اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں متاثر طالب علم جناب علی فیصل۔ علی فیصل، شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں علی فیصل کی والدہ سوشل ایکٹیوسٹ محترمہ عزیز فاطمہ صاحبہ۔ فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ علی فیصل، آپ بتائیے کہ کیا ہوا، اور یہ سب واقعہ ہونے سے پہلے اسکول کیسا چل رہا تھا، آپ کی کلاس وغیرہ کیسے چل رہی تھی؟ دیکھیں، اسکول سے پہلے تو پیپرز ختم ہوئے تھے، اسسمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ اپنا پرنسپل کو کسی نے شاید بولا ہوگا یا کچھ کیا ہوگا کسی مس نے، تو وہ آئے کلاس میں اور مجھے دھمکی دینے لگے کہ آپ نے اب کوئی بھی ایسی حرکت کری تو میں آپ کو اسکول سے نکال دوں گا، جو کہ میں نے کری نہیں تھی۔ اس کے اگلے دن تھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، اس میں ہم لوگ گئے، ہم لوگ تمیز سے بات کر رہے تھے، میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں۔ کیا حرکت انہوں نے بتایا نہیں کہ آپ نے نہیں پوچھا کہ کیا میں نے، حرکت؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی بھی مطلب ایسی حرکت کری کہ مطلب کوئی بھی حرکت، مطلب ان کا معنی تھا کوئی بھی ایسی الٹی حرکت آپ نے کری تو آپ کو اسکول سے نکال دیا جائے گا، اور میم کو کہہ رہے تھے 2-3 ایڈمیشن ایسے ہو جاتے ہیں، آپ ان کی رجسٹریشن کینسل کر دیں۔ تو اگلے دن پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی، ہم میٹنگ میں گئے تو انہوں نے کافی زیادہ بدتمیزی کری اور کہنے لگے کہ آپ کی اب رجسٹریشن کینسل ہے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ اور اس سے کئی دن پہلے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آپ کو میں اتنا زور کا چماٹ ماروں گا کہ آپ جا کے روڈ پہ گرو گے۔ تو یہ یہ بات تھا، کس نے بولی تھی؟ یہ سر نے بولی تھی جو مطلب اونر ہیں وہاں کے۔ اچھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سے میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے بعد سے اسکول نہیں گیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے الزام بھی لگائے کہ یہ آیا ہے، اس نے بدمعاشی کری ہے، دھمکیاں دی ہیں یہ وہ، لیکن میں گیا نہیں تھا اسکول۔ اچھا، رائٹ۔ تو عزیز فاطمہ صاحبہ، آپ بتائیے کہ یہ بات کیوں ہوئی، اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی، اس کی نوبت کیوں آئی؟ جی اختر، میرے اور بیٹی کا کتنے جو سالوں سے جی علی وہاں پہ پڑھتے ہیں نہیں یہ نہیں کتنے سال سے نہیں، اگست سن 2022 میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا، اچھا نیا ایڈمیشن تھا۔ 2.5 یا 3 ماہ بعد جب اسسمنٹ ہوئے، اس سے اسسمنٹ کے رزلٹ سے کچھ دن قبل انہوں نے انرومنٹ کی فیس مانگی، اچھا جو 9 جماعت کی فیس جاتی ہے۔ انرومنٹ کی فیس ہے 1200 روپے، 100 روپے کا فارم تھا، ٹوٹل 1300 روپے ہمیں دینے تھے، جو میں نے انہیں دیے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم کو فیس چاہیے 2200 روپے۔ تو میں نے 2200 روپے 2200 روپے چاہے فیس دیجیے آپ، جس پہ میں نے ان سے استفسار کیا کہ 2200 روپے کیوں لے رہے ہیں آپ، فیس تو 1200 روپے ہے۔ کہ لگے جی ہماری سروس چارجز ہیں۔ میں نے کہا معاف کیجیے گا، میں یہ پے نہیں کر سکتی ہوں، قانون نے جو فیس مقرر کی میں وہی فیس دوں۔ میں نے ان کو وہ فیس دی کہ آپ یہ لے لیجیے، انہوں نے کہا جی ہمارے سر یہ نہیں لیں گے۔ اس کے بعد میں نے کہا سر میں سر سے خود بات کر لوں گی۔ رزلٹ ڈے پہ جب رزلٹ لیا تو رزلٹ پہ میں نے دیکھا کہ اس کا بی گریڈ تھا، جس کو کاٹ کے انہوں نے ایف کیا ہوا ہے، جگہ جگہ وائٹو لگایا، جو کمنٹس دیتے ہیں وائٹو لگایا ہوا ہے۔ میں نے سر سے جب بات کی تو کہنے لگے فیس جو ہے 2200 روپے ہی دیں گی آپ تو دیجیے، ورنہ اٹھائیے اپنے بچے کو اور لے جائیے۔ اچھا انہوں نے اس دن بھی بہت زیادہ شور شرابہ کیا، اتنا چیخے چلائے وہ، ہم خاموشی سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ڈالی، جس کے بعد تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب خون کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ میں نے ڈی جی آفس میں پھر کمپلین کی، اپلیکیشن لکھی، انہوں نے نوٹس دیا ان کو کہ اس بچے کا ایڈمیشن بحال کیجیے۔
انہوں نے کہا آپ یہ نوٹس لے کے چلے جائیے اسکول. میں پرنسپل کے پاس وہ نوٹس لے کر گئی ہوں, انہوں نے وہ اس اٹھا سے کے پہلے پھینک انہوں نے دیا. ان کو بلانے کے بھی تو نوٹس ایشو ہوئے. بالکل نہیں, میٹنگ کے لیے بلایا تھا میٹنگ ان کے کو, میٹنگ کے لیے وہ نہیں آئے, جس پر انہوں نے ان کو کہا کہ اس بچے کا ایڈمیشن آپ بحال کیجیے. انہوں نے ایڈمیشن کہا کہ پرنسپل نے کہ میں اس کا کسی قیمت پہ ایڈمیشن بحال نہیں کروں گی. جو میں نے جا کے اس پر ڈائریکٹر تھے جو قائم مقام ڈی جی ہیں افضل صاحب, ان کو میں نے دیا. تو انہوں نے پھر کہا دوسری میٹنگ کے لیے ان کو بلائیے آپ. دوسری میٹنگ کے لیے 3 بجے کا ٹائم تھا, وہ 5 بجے تک وہاں نہیں پہنچے. اگلے دن مجھے کہا کہ جی 5 بجے کے بعد وہ آئے تھے, انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. انہوں نے کہا کہ جی ہم ان خاتون کو کیونکہ یہ فیس نہیں دے رہی تھی, یہ درد سر بن جائیں گی, تو ہم اس وجہ سے بچے کا ایڈمیشن کینسل کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا یہ کوئی وجہ نہیں بنتی فیس کی ایشو پر کہ آپ اس بچے کا ایڈمیشن کریں گے, تو ٹھیک ہے ہم اس بچے کو واپس لے لیں گے. لیکن انہوں نے 22 اکتوبر کے بعد سے پورا مہینہ گزرنے کے بعد بھی اس بچے کا ایڈمیشن بحال نہیں کیا. اس کے بعد جب رفیہ ملا صاحبہ کی طرف سے زائد فیس وصولی کا نوٹس ان کو گیا ہے کہ یہ اسکول نہیں لے سکتے زائد فیس, تو پھر انہوں نے ارجنٹلی ایک میٹنگ دوبارہ کال کی, اور اس سے پہلے ایک لیٹر بھیجا کہ یہ بچہ 8 نومبر کو اسکول آیا ہے, اس نے بدتمیزی کی ہے, بدماشی کی ہے, ٹیچر کے ساتھ گالم گلوچ کی ہے, جبکہ یہ بچہ اس دن اسکول گیا ہی نہیں ہے. 22 اکتوبر کے بعد سے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی اس بچے نے. تو انہوں نے غلط بیانی کی. جی غلط بیانی کی, جس کا میں نے ان سے کہا کہ ڈی جی صاحب سے کہ سر آپ ان سے ثبوت مانگ لیجئے, کیونکہ میرے پاس ثبوت ہے کہ اس دن ہم ایک سرکاری اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا جناب ندیم مرزا صاحب, تو بتائیے کہ یہ ایک کمپلین ہے ایسی, اور آپ تو جب سے آپ نے فیڈریشن بنائی ہے ایسی میرے خیال میں درجنوں کمپلینس تو ہوں گی, اگر ہنڈریڈز میں نہیں ہوں گی, تو یہ صورتحال کیسے آپ سمجھتے ہیں, کیسے قابو میں آئے گی؟ دیکھیے تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع دیا یہاں بات کرنے کا. یہ درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں کمپلینس ہیں. اور پیرنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن کو ندیم مرزا کو کمپلینٹ کر کے ہم نے ریسکیو لے لیا. میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 40 سے 50 ہزار پیرنٹس کو ریسکیو کیا, ان کو ریلیف دلایا. اور اسکولوں کے نام نہیں لوں گا, لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذاتیوں کو نہیں ہونے دیا. عزیز فاطمہ کا کیس یہ تھا کہ جب ان کے بچے کا مسئلہ ہوا اور جب کمپلینٹ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے ایک دن فون آیا کہ پوچھنے کہ یہ فیس کتنی ہے. میں نے کہا فیس تو 1200 روپے رجسٹریشن ہے اور 100 روپے وہ, اور 100-200 روپے وہ ٹریولنگ کے لے لیتے ہیں, تو 1500 روپے تک. یہ 2200 مانگ رہے ہیں. میں نے کہا آپ دینے سے منع کر دیجیے. ہم پیرنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ جو ناجائز فیس مانگ رہا ہے اس کو دینے سے منع کر دیں, کیونکہ انلیگل ہے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے منع کر دیا, انہوں نے بچے کا ایڈمیشن کینسل کر دیا. ایڈمیشن کینسل کے بعد ہو گیا, اور بے بس, میں لفظ استعمال کروں گا, بے بس ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن رجسٹریشن اینڈ انسپیکشن نے بلایا عزیز فاطمہ کو. 2 دفعہ وہ نہیں آئے, ان کے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے, بیچاری بسوں میں گئی وہاں پر اپنے بچے کے مستقبل کی خاطر, اور وہاں جا کر پھر ان کے ساتھ بے انتہا بدتمیزی کی. مالک آئے, مالک کی وائف آئیں, لیکن ایڈمیشن جو ہے رافعہ ملا صاحب اور افضال الدین جو قائم مقام ڈی جی ہیں, 19 گریڈ کے ہیں, 20 گریڈ میں ان کو رکھا گیا ہے سلمان رضا کے ٹرانسفر کے بعد, جبری ٹرانسفر کے بعد, وہ آج تک ان کو ریسکیو نہیں کر سکے, آج تک ان کے بچے کا ایڈمیشن بحال نہیں کرا سکے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں. ہم نے 30 ماہ سے یہ کمپین چلا رہے ہیں کہ لوٹ مار نہیں, مار الگ چیز ہوتی ہے, لوٹ کھسوٹ ہے. فیسیں دیں, اینول فیسیں دیں, کتابیں خریدیں, کاپیاں خریدیں, 10 قسم کے یونیفارم خریدیں, موزے خریدیں, بیلٹ خریدیں, دوپٹے خریدیں. نہیں خریدیں گے تو آپ کا بچہ بلیک لسٹ ہو جائے گا, اور اگر بچہ بلیک لسٹ ہو جائے گا تو اگر آپ کمپلینٹ کریں گے تب بھی آپ کے بچے کو نکال دیا جائے گا. اگر آپ پروٹیسٹ میں کریں گے تب بھی آپ کے بچے کو تنگ کیا جائے گا, اس کا اسسمنٹ جو ہے وہ خراب کر دیا جائے گا, اس کے مارکس کم کر دیے جائیں گے, یہی فروٹ لگا کر. اور مطلب یہ کہیں کہ اب نجی تعلیم میں طوائف الملوکی ہے. اس کی وجہ کہ خوف نہیں ہے قانون کا,
जिस सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं वो डीजी मंसूब सिद्दीकी साहब ने नहीं निकाला था, वो 10 तारीख को 6 सितंबर को 10 नुकात लिए एक सर्कुलर निकाला सलमान रज़ा ने। सलमान रज़ा नए आए थे, मंसूब सिद्दीकी 15.5-16 साल जो है वो सीट पर बैठ के चले गए, और माजरत के साथ, बल्कि मैं माजरत भी नहीं करूँगा कि वो रेगुलेटर नहीं थे, फैसिलिटेटर है। उन्होंने सैकड़ों स्कूलों को एनुअल फीस के चार्जेस वसूल करने की अथॉरिटी दे दी इलीगल, जो कि जिसके वो मजाज नहीं थे। एक कानून है जिसके तहत आप दे सकते हैं स्पेशल फीस की परमिशन, लेकिन वो कानून जो है वो ऐसा है कि कोई नेशनल रिजॉर्व, जैसे एपीसी का वाक़या हुआ था तो सिक्योरिटी का था, तो आपने 100-200 रुपये महीना फ़ीस ज़्यादा ले ली थी, उन्होंने बगैर उसके जो है वो फ़ीसें वापस लेने का कहा था। अच्छा, जब सलमान रज़ा साहब आए, हमने मुजाहरा किया 23 अगस्त को उनके ऑफिस के बाहर, तो उन्होंने कहा मैं रिश्वतखोर नहीं हूँ, मैं एक बहुत रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, राजा साहब महमूदाबाद की, और आप मेरे लिए जो कह रहे हैं कि मैं इस करप्शन हो रही है, मैं करप्ट आदमी नहीं हूँ, आप बताइए मसाइल क्या है। उन्होंने कमेटी बनाई। अच्छा, वो जो 10 नुकाती सर्कुलर था 6 सितंबर का, वो सर्कुलर इशू किया डायरेक्टरेट ने, चाहे डायरेक्टर जनरल कोई भी हो। उसमें यह था कि यूनिफॉर्म 5 साल तक तब्दील नहीं कर सकते, जो फीस अप्रूव नहीं है। अच्छा, फीस का क्या तरीक़ाकार है कि 3 साल के बाद रीअसेसमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन होती है, और हर साल फीस अप्रूव करानी पड़ती है, और वो बोर्ड पर लगाइए आप फीस का अप्रूवल लेटर। आप जो है वो मोनोग्राम वाली कापियाँ नहीं छाप सकते हैं, आप यूनिफॉर्म वगैरह कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते हैं, आप जो है वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी उसमें 10 बातें थी, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। उसके नतीजे में डीजी साहब को बुरा भला कहा गया, स्कूल एसोसिएशन ने जाकर उनके साथ बदतमीज़ी की उनके ऑफिस में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम स्कूल्स बंद कर देंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अगले वर्किंग डे मंडे को, जिस दिन वो एक नया सर्कुलर इशू करने वाले थे 11 नुकाती, जिसमें 4 साल से छोटे बच्चे की एडमिशन पर पाबंदी थी, बच्चों को लॉकर्स रूम प्रोवाइड करने थे, और ये बहुत सारी चीज़ें उसमें थी। कॉम्पिटेंट टीचर्स रखनी थी कि आप ए लेवल ओ लेवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन ए लेवल ओ लेवल की आपके पास ट्रेंड टीचर्स ही नहीं है। 12-12 हज़ार रुपये की टीचर है, 8-8 हज़ार रुपये की टीचर, इवन 5-5 हज़ार रुपये की टीचर से आप बच्चों को कौन सी एजुकेशन देने जा रहे थे? तो ये सारी चीज़ें उस सर्कुलर में थी। वो सर्कुलर 18 को उन्होंने साइन किया, 19 को इशू होना था, 19 को अर्जेंट उनको बुलाकर 11 बजे मिनिस्टर साहब ने अपने ऑफिस में बुला लिया, और 1 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफ़र चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि 20 ग्रेड का अफसर था तो चीफ सेक्रेटरी से नीचे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था कोई, चीफ सेक्रेटरी से ट्रांसफ़र करवा दिया। तो ये सारा जो आप कहा, फिर ये कहते हैं, जो आखिरी जुमला मेरा ये, फिर ये कहते हैं कि हमें माफिया नहीं कहो। हद ये है कि मैं आज मीडिया में बैठा हूँ, लेकिन मीडिया तक मैनेज कर लिया। हमारी पिछली 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स और मुजाहरों का बाइकाट किया एजुकेशन रिपोर्टर्स ने। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ आप कर लें, लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं कि हम पेरेंट्स कम्युनिटी स्कूल खोलने जा रहे हैं। चलिए हम इस पे आते हैं, इस पे हम बात करते हैं। और नाज़रीन, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब फ़र्रुख अब्बासी साहब ने, जो कि सीईओ हैं फ़हीम अब्बासी स्कूल के, जिस स्कूल की कंप्लेन है और जिस स्कूल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, फ़हीम अब्बासी स्कूल सिस्टम के सीईओ फ़र्रुख अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़र्रुख साहब, अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं माशाल्लाह, और आपकी कितनी ब्रांचेज हैं? जी, मेरे स्कूल की सिर्फ एक ही ब्रांच है, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद सफ़ी हसन चौरंगी के पास है। अच्छा, ठीक है। और कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तकरीबन ये होंगे इन बिटवीन 225 to 235। अच्छा, राइट। फ़हीम अब्बासी साहब, हमारे पास कंप्लेनेंट मौजूद हैं अजीज़ फ़ातिमा साहिबा, जो कि वालदा हैं अली फैसल की। अली फैसल आपके यहाँ 9th क्लास का स्टूडेंट था, अली फैसल। जी, अगस्त में ज्वाइन किया था, बिल्कुल। जी हाँ, तो ये आपने इनका क्यों निकाला, इनका एडमिशन क्यों कैंसिल किया, इनके फ्यूचर से आपने ये मजाक क्यों किया, कुछ बताना पसंद करेंगे? जी, बिल्कुल, ज़रूर बताना पसंद करूँगा। बहुत अच्छा किया आपने मुझे लाइन के लिए और मुझे मौका दिया। इस बच्चे ने माशाल्लाह ज्वाइन किया था स्कूल प्रिंसिपल ने इनको एडमिशन दिया था। उसके बाद इन बच्चे की कंप्लेंट आनी शुरू हो गई, और मुख्तलिफ जैसे स्कूल में इनडिसिप्लिन, टीचर्स वगैरह ने सबने बताया कि बच्चा बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, किसी को ओबे नहीं करता, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, दूसरे बच्चों से लड़ता झगड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में आई।
تو ہم نے ان کی مدر سے رابطہ اور کیا, یہ ان کو ٹیچرز نے بتایا آپ کو یا اسٹاف تو نے آپ کو وربل انہوں بتایا نے یا بچے لکھ کے کو دیا؟ سمجھانے کے بجائے بلکہ اس کو سپورٹ کیا. اور فاروق بھائی صاحب, انہوں نے شکایت آپ کو وربل کہی تھی یا ٹیچرز نے نہیں, میری رائٹنگ آپ میں؟ نے کوشچن کیا تو میں تھوڑا سا 1 منٹ مجھے دیں, میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. نہیں, بیچ میں آپ سوال بھی سنتے جائیں, جو کہ بیچ میں یہ سوال پھر رہ جائیں گے نا. انہوں نے نہیں, آپ پھر کو یہ بھی رہ رائٹنگ میں جائے گا نا جو کمپلین آپ نے کی تھی؟ کوشچن کیا, پھر میری ذہن سے یہ نکل جائے گا. وہ تو چلیں ہم آپ سے دوبارہ پوچھ لیں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیجیے کہ انہوں نے آپ سے وربل کمپلین کی تھی یا رائٹنگ میں کمپلین کی تھی, آپ کے اسٹاف نے, ٹیچرز نے؟ جی آپ کے اسٹاف نے, ٹیچرز نے آپ کو اس بچے کے بارے میں نارملی اسکولز میں جو اسٹاف کے جو ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ فیس ٹو فیس وربل کمیونیکیشن ہی کرتے ہیں. اچھا, صحیح ہے. اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے وہ کمپلین کی تو آپ نے اس کو ویریفائی کیا, اس کمپلین کو آپ نے؟ جی آپ کی ویریفائی management کیا, اور نے؟ ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ بچے کی پیرنٹ سے رابطہ کیا جائے اور ان کی پیرنٹ کی نالج میں لایا جائے. تو جب ہم ان کی مدر کی نالج میں لائے تو انہوں نے اس بات کو بچوں کو سمجھانے کے بجائے بلکہ بچے کے سامنے پرنسپل کی اور باقی سب کی بہت زیادہ اس کو ڈانٹا, شور مچایا. یعنی بچے کو ڈانٹنے کے سمجھانے کے بجائے اسکول میں تو ہم نے یہ کہا کہ اس طرح سے تو بچہ آپ کا شیر ہو جائے گا, کبھی بھی کسی بڑے کی رسپیکٹ نہیں کرے گا آپ جس طرح سے بچے کے سامنے پرنسپل کی اور باقی لوگوں کو انسلٹ کر دیں گے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں والدہ نے انسلٹ کی وہاں پہ آ کے؟ جی 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 ایسا تو کوئی پیرنٹ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اگر بچے کمپلین کرنے سر, جائیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, آپ نے مجھے کوشچن کیا تو میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. آپ ضرور دیجیے گا, آپ کو موقع ہم دے رہے ہیں نا, اسی لیے تو آپ جی کو جی ہم نے جی. رابطہ کیا. تو ہاں, میں آپ والدہ کی تو بات کہہ رہی مان ہیں کہ لیتا ہوں, آپ آپ لوگوں نے نے ان سے کبھی بھی نہیں بدتمیزی دیکھا ہوگا. کی. والدہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے ان سے بدتمیزی کی, ہراس کیا انہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بچے کے سامنے پرنسپل کو, تمام لوگوں کو بہت زیادہ مس بہیو کیا, ڈاٹا, شاؤٹ کیا. ہم نے کہا کہ اس طرح سے تو آپ کا بچہ بگڑ جائے گا, کہیں بھی نہیں. ہم نے کہا کہ آپ ٹی سی پچھلے اسکول کی لا کے دیجئے, تو انہوں نے وہ بھی لا کے نہیں دی. اس کا مطلب بچہ وہاں سے بھی نکالا گیا ہوگا. تو پھر تو آپ کو ایڈمیشن نہیں لینا چاہیے تھا نا, اگر لا کے نہیں دی تھی تو آپ ایڈمیشن واپس جب کر دیتے پیرنٹس ان کو. کا, جب کوئی کسی پرائیویٹ اسکول میں جب کوئی ایڈمیشن کا فارم وغیرہ فل کر کے سائن کر کے جمع کرا دیتا ہے تو یہ کسی بھی اسکول اونر کو یا پرنسپل کو نہیں پتا ہوتا. بچے کا چال چلن اس کے جوائن کرنے کے بعد سامنے آتا ہے. نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو سرٹیفکیٹ لانا تھا, جو لیٹر لانا تھا انہیں فارم کے ساتھ جمع ہونا اسکول تھا نا, لیونگ اس کے بغیر سرٹیفکیٹ. فارم جی کیوں جمع کیا آپ کے عملے نے؟ فیس کے چکر میں یا کیا, کس چکر میں؟ سوری, آپ کے عملے نے اگر فارم کی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ جی نہیں ان کی کو تو کہا تھا, انہوں نے کہا تھا ایڈمیشن؟ جی میں لا دوں گی, پھر ان کو کئی دفعہ ریمائنڈر دی, انہوں نے لا کے نہیں دیا. اچھا, تو اس وقت بھی آپ نے ان کا ایڈمیشن کینسل نہیں کیا کہ بھئی آپ لانے میں ناکام رہے فلانا سرٹیفکیٹ, تو آپ کا نہیں, تو ایڈمیشن بچے کینسل نے کریں؟ پڑھائی کتنے مشکل 2 سے 2.5 مہینے تو ٹوٹل اس کا ٹینیئر ہے اسکول میں. اچھا, رائٹ. پھر کیا ہوا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں, یعنی اگست سے لے کے اگست, سپٹمبر اور اگست کے مڈ اکتوبر کے شروع میں, تو یعنی یہ تو ٹینیئر ہی بہت شارٹ ہو گیا نا 2-2.5 مہینے اس میں. تو اس اچھا, میں پھر تو کیا ہوا؟ آپ نے, ریمائنڈر ہی دے آپ سے سکتے یہ ہیں 2 بات ہوئی مہینے تو میں اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جی پھر کیا ہوا جب آپ سے یہ میٹنگ ہوئی؟ میٹنگ کے بعد کیا والدہ چلی گئی پھر؟ والدہ نے جا کے ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں, جہاں ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پر جا کے کمپلینٹ کی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہاں پر 1 میٹنگ ہوئی, 2 میٹنگز ہوئی, 3 میٹنگز ہوئی. اس میں آپ نہیں گئے؟ تینوں میٹنگز میں گئے, تینوں میٹنگ میں ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی. اچھا, پھر نویں کلاس کی انرولمنٹ فیس کتنی لے رہے ہیں آپ؟ فیس پہ بھی آ رہا ہوں. فاروق صاحب, فیس کتنی 100 ہے؟ روپیز فارم کے ہیں اور کتنے؟ 1200 روپیز اس کی فیس ہے. 100 روپیز فارم کے اور 1200 فیس ہے. جی اور جی. عزیز فاطمہ 1300 ہوئے. عزیز تو فاطمہ عزیز فاطمہ سے آپ 2200 روپے کیوں لے رہے تھے؟ کس بات کے پیسے لے رہے تھے 2200؟ 2200 روپے نہیں لیے تھے, جتنی فیس ہے اتنی ہی لیے. نہیں 2200 روپے مانگے تھے نا آپ نے, اسٹاف نے مانگے, سب نے مانگے. جب انہوں نے نہیں دیے کہ میں اضافی فیس نہیں دوں گی, تو اس کے بعد سے آپ کو بچے کی ساری کمپلین نظر آنا شروع ہو گئی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ریئلٹی یہ نہیں ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ وہ چیز فوراً جو ہے ویری نیکسٹ ڈے فوراً پرنسپل نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ سروس چارجز کے ایڈیشنل, اچھا یہ بات 1000 روپے یا اس کی نہیں ہے, جو حقیقت ہے وہ کیا ہے 750 روپیز, جو کہ تمام پیرنٹس کو میسج کیا تھا. تو وہ میں نے اس کو ویو کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میڈم, پرنسپل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں نے اس کو ویو کر دیا, ختم کر دیا. اس کے باوجود بھی جب یہ بات ختم ہو گئی تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. جب یہ بات ویری نیکسٹ ڈے اسکول کی طرف سے میری طرف سے ختم کر دی گئی, اس کے باوجود بھی وہی کمپلینٹ جا کے کی گئی جو بات اسکول کی طرف سے واپس لے لی گئی, ختم کر دی گئی. اچھا فاروق صاحب, ٹھیک ہے, آپ نے ان کی کمپلین ختم کی. آپ نے 2200 روپے مانگے کیسے, کس اتھارٹی کے تحت مانگے تھے؟ آپ کو کس نے آتھرائز کیا تھا؟ جی 2200 روپے آپ نے مانگے 2200 روپے نہیں مانگے تھے, 750 روپیز ایڈ کیے تھے میں نے. تو بھائی ایڈ کرنے کا وہ 2200 بنتے نا. جی 2200 روپے ہوئے نا, تو وہ آپ نے کیوں مانگے, ایڈیشنل مانگے کیوں؟
20 जी मैंने मांगे और मैंने उसको 24 घंटे के अंदर वेरी नेक्स्ट डे अपनी आप बात को समझे नहीं? वापस ले लिया और खत्म वापस कर तो आपने दिया लिया, उसको। चले आपने वापस लिया, सही है, लेकिन लिए लेकिन मांगे किसी से क्यों नहीं, थे? लिए किसी मांगे- से नहीं, 24 आवर्स मैंने उस बात को, तो आप लोग अल्लाह से डरें, ऐसी बात करें जो सही हो। तो फारूक साहब आप जब मैं- बताएं ना, आपने मांगे जब- क्यों इजाफी? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने इजाफी मांगे क्यों? पब्लिकली माफी मांग रहा हूँ, मैंने मांगे और मैंने 24 घंटे के बाद उस बात को रिवर्स कर दिया। मैंने कहा ठीक है हम चार्ज नहीं अच्छा करेंगे। अच्छा, और चले किसी से नहीं लिया आपने, हमने। अच्छा चले आपने वो एक्सक्यूज कर लिया, आप अभी जी। भी पब्लिकली अभी भी आप सॉरी कर रहे हैं? जी अच्छा ठीक है, तो फिर एडमिशन क्यों कैंसिल हुआ बच्चे का वो तो मुस्तकबिल मैं, तो अब आप सही है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, ये बात हो गई खत्म। जी अब जब मैं पेरेंट, उनकी मसला ये था कि मैंने उनके पेरेंट को भी ये बात बताई कि हमारे स्कूल में सारे पेरेंट्स से आप राब्ता कर लें, पता कर लें, सारे बच्चे सेटिस्फाइड है, म्यारी तालीम दी जा रही है कम फीस में। और यहाँ पर मसला ये है कि हम एक बच्चे की वजह से दूसरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं कर सकते हैं। हमारी मजबूरी है, हम इस बच्चे को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्कूल में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो गई है। ये बच्चा दूसरे बच्चों को कहता है कि तुम जानते नहीं हो मेरी अम्मी को, वो प्राइवेट वो कोई एसोसिएशन है टीचर्स की, उसकी जनरल सेक्रेटरी है, तुम जानते नहीं हो मेरी अम्मी को वो क्या कर सकती हैं। अच्छा तो फारूक बच्चा- साहब एक बात जी, तो जी। बताइए, एक बात तो बताइए, कोई भी आदमी जब हम और आप या कोई भी आदमी जब बात कर रहा होता है तो ऐसे खामखाही किसी को मतलब बोलना शुरू कर देता है कि मेरा बाप फलाना इतना बड़ा आदमी है, मेरी माँ इतनी बड़ी आदमी है और मैं ऐसी कर दूंगा और तैसी कर दूंगा, ऐसे खामखा बोलना शुरू हो जाता है? नहीं समझा नहीं मैं आपकी बात। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई आदमी जितना भी बड़े ओहदे पे हो या उसका बाप या माँ ओहदे पे हो, किसी को भी ऐसे राह चलते क्लास में ऐसे खामखा बोलना शुरू हो जाएगा कि मेरी माँ ये है, आप जानते नहीं हो, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, नहीं खामखा तो कोई भी नहीं बोलता। तो उसकी कोई वजह होगी? वजह कोई पता की आपने कि क्या रीजन क्या थी इस बात की? नहीं मैंने उस बच्चे को पहले शुरू में 2-3 दफा प्यार मोहब्बत से समझाया, उसकी तरबियत करने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे अंदाजा हो गया कि ये बिल्कुल भी वो उस कैटेगरी का बच्चा ही नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की भी जाए तो कोई रिजल्ट आए, फिर मैंने एक दफा उस बच्चे को डांटा। उसके बाद वो बच्चा मुझसे नाला हो गया, फिर वो बहुत ज्यादा इस किस्म की उसने बातें शुरू कर दी दूसरे बच्चों के साथ। एनरोलमेंट क्यों नहीं भेजा इनका? तो आप ये एनरोलमेंट आपने क्यों नहीं भेजा? फिर इसका एनरोलमेंट क्यों कैंसिल किया? पैसे जमा होने के बावजूद। पैसे तो जमा कर लिए ना फिर आप लोगों ने उनके? सॉरी, आपने इनकी एनरोलमेंट फीस जब जमा कर ली वेवर नहीं के इनरोलमेंट बाद, फीस नहीं ली ना इनसे हमने। फीस वापस कर दी थी आपने? ये तो छोड़ के आई थी मदर वहां पे, जी के पास है। फीस आपके ऑफिस में छोड़ के आई थी उनकी अम्मी? नहीं जनाब अली, मैं हल्फिया बयान दे सकता हूँ, हमने इनसे फीस नहीं ली। सारी फीस मौजूद है मेरे पास। इनकी जो प्रिंसिपल, मुझे बाद में पता चला कि वो उनकी मिसेज भी हैं। मेरे पास उनकी वॉइस मैसेज आज तक सारे रिकॉर्डेड हैं कि फीस उनके पास है, उन्होंने ले ली कि फरूक अब्बासी को नहीं बताइएगा और ये फीस मैं रख रही हूँ। तो फारूक साहब आपकी जो मिसेज हैं, गालबन आपकी मिसेज हैं प्रिंसिपल वहां पे स्कूल में, जी जी तो उन्होंने फीस वसूल कर ली, उनका वॉइस मैसेज भी है, अगर आप कहेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम ऑन एयर कर देंगे आपको सुनाने के लिए। नहीं आपके पास असल में आपको मुझे प्रोग्राम में बुलाना चाहिए था ताकि उनके पास जो मैसेजेस है वो भी वो ऑन एयर करती। हाँ हाँ, तो वो आप बता सकते आपके हैं पास ना एक कोई पर्टिकुलर मैसेज होगा, उसके बाद की रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जो आगे पीछे की कन्वर्सेशन है वो आपके पास तो यकीनन आप ये बताइए इतनी एक्सट्रीम पे जाने की इसमें क्या जरूरत थी? अगर चलें ये हुआ भी तो एडमिशन कैंसिल करके, और ये देखिए मेरी बात सुने, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब स्कूल मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि एक बच्चे की वजह से दूसरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं किया जा सकता, तो उस सूरत में हमने बेहतर समझा कि हम 2 साल तक पूरा 9th और पूरा 10th जो है स्कूल के अंदर एक केओस एक बर्पा करके रखें, एक अच्छा। टेंशन में पूरा स्कूल और अच्छा टीचर्स फारूक रहें। साहब, अच्छा फारूक जी, साहब ये बताइए कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसमें किसी बच्चे को एक्सपेल करने का कोई तरीकाकार है, बताया गया आपको? जी बच्चे को किसी को भी एक्सपेल करने का लीगल तरीका क्या है, गाइडलाइन क्या है? डायरेक्टोरेट की तरफ से क्या गाइडलाइन है कि किसी बच्चे को आप अगर एक्सपेल करेंगे तो क्यों करेंगे, क्या रीजंस होंगी और उसका प्रोसेस क्या है? देखिए पहली बात तो ये है कि सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा स्कूल में डिस्टरबेंस कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका मैं समझता हूँ कि उसके पेरेंट्स को बुला के उनसे बात की जाती है कि ये इशू है, हम भी समझाएं, गाइड करते हैं, आप भी अपना रोल प्ले करें, आप भी बच्चे को गाइड करें, समझाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि माशरे को सिर्फ अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा ना ले बल्कि अच्छा सिटीजन, अच्छा महजब शहरी भी हम अपने कौम को आप तो प्रोवाइड माशरे करें। को अच्छा तो बनाना पेरेंट्स चाहते हैं। जब को आप भी कह रहे पूरा- हैं फारूक साहब, जब आप कह रहे हैं कि ये उस क्लास का बच्चा नहीं है, उस कैटेगरी का बच्चा नहीं है, आपको ये भी कहने का हक तो नहीं है ना कि आप किसी को कहें ये उस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का है। हम पूछ रहे हैं लॉ क्या है, कानून क्या कहता है इस बारे में, आपको मालूम है? कानून जी जी, कानून क्या कहता है कि बच्चे को एक्सपेल करें तो क्या करना चाहिए, उसका तरीकाकार क्या है, रीजंस क्या होनी चाहिए?
मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात. भाई बच्चे को निकालने का क्या डायरेक्टोरेट की गाइडलाइंस क्या है कि अगर आप बच्चे को निकालेंगे किसी बच्चे को तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका अडॉप्ट करना होता है? आप मतलब जब भी आपका दिल चाहेगा आप सुबह बोलेंगे ये बच्चा खारिज है रजिस्टर से तो वो फारिग हो जाएगा बस? मैंने 2013 से आज तक किसी बच्चे को स्कूल से एक्सपेल नहीं किया. ये तो हम चेक अगर करेंगे तो पता चलेगा, ये तो आपके हाँ, कहने से तो नहीं कर पता लीजिए. डायरेक्टरेट ने भी कर लिया, आप भी कर लें. चलेगा। अच्छा, तो डायरेक्टोरेट ने तो आपको फिर ऑर्डर दिया था, फिर आपने फॉलो क्यों नहीं किया उसको? कर लिया फॉलो हमने. बच्चा वापस ले लिया आपने? जी बच्चा वापस ले लिया आपने? जी, बच्चा वापस ले लिया था. बच्चा आया, उसने फिर पहले दिन आने के बाद इन सारे मिसबिहेव करना शुरू कर दिया और सबको बताना शुरू कर दिया कि मैं इतनी बड़ी चीज हूँ, मैं देखो दोबारा आ गया हूँ, ये वो है. फिर सारे मसले मसाइल शुरू कर अच्छा दिए. फारूक साहब, मेरे ख्याल में आप भी फिर हमने शायद पेरेंट्स अपनी को कहा, बात फिर पे हमने बता दिया कि नहीं भाई हम अब आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते. आप भी शायद अपनी बात पे मुझे लगता है कि अड़े रहेंगे. मुझे ये बताइए कि आपके पास कितने क्लासरूम्स हैं, कितने बिल्डिंग फ्लोर कितने हैं आपके पास, कितने क्लासरूम है आपके पास? मेरे पास 13 क्लासरूम्स हैं, उसके अलावा एक साइंस की लैब है और एक कंप्यूटर लैब है. अच्छा, और वो सिक्योरिटी के लिए आपने सीसीटीवी वगैरह लगाए हुए स्कूल में? सॉरी. सीसीटीवी आपने लगाए हुए स्कूल में? सर्वेलेंस है सीसीटीवी कैमरास की? जी जी, वर्किंग नहीं है. वर्किंग में नहीं है, फिर क्यों लगाए, क्या फिर फायदा क्या उसका? सही वर्किंग में थे, 2 साल सही चल रहे थे, अभी कुछ अर्से पहले खराब हो गए. कितना अरसा पहले? ये जब इनका वाकया हुआ अली का, उससे पहले से खराब है या उसके बाद खराब हुए? उससे तकरीबन 10-15 दिन पहले से. जी हाँ, तो ये वो भी उनको भी उसी वक्त खराब होना था ताकि हम वीडियो एविडेंस देख लेते ना, आप बता देते निकाल के फुटेज कि ये बदतमीजी कर रहा है बच्चा या लड़ रहा है किसी से, क्या हो रहा है. जी. तो अभी आप क्या करेंगे? अभी इस बच्चे का मुस्तकबिल का क्या होगा? अभी समझा नहीं मैं. आप नहीं समझेंगे. चलें, बहुत शुक्रिया आपका फरूक अब्बासी साहब. फरूक अब्बासी साहब समझना नहीं चाहते कि उन्होंने क्या काम किया है, कुछ बातें उन्होंने एक्सेप्ट की हैं. बहरहाल चलें, अच्छी बात है, उन्होंने एक्सेप्ट की है और सरेआम माफी भी मांगी है. नदीम मिर्जा साहब, अब इसका सोल्यूशन क्या? अभी इस बच्चे का क्या हुआ अभी 9th का? अभी मैंने एक सरकारी स्कूल से बात की हुई है इसके एनरोलमेंट भेजने के लिए. उम्मीद है कि वो भेज देंगे. ताकि इनका साल जाया ना हो. बच्चे ने क्लासें नहीं ली, बच्चे का एनरोलमेंट 1300 रुपये एनरोलमेंट फीस लेकर नहीं गया. ठीक है, उसकी डेट भी चली गई और मेरा ख्याल है उस पर डेट फीस है. एग्जामिनेशन भी जा चुकी है और इन्होंने हर बच्चे से एग्जामिनेशन फीस भी 2100-2200 के बजाय सब बच्चों से वसूल की है. ये गलत कह रहे हैं कि मैंने वापस ले लिया. एग्जामिनेशन भी 1000 ज्यादा ली है इन्होंने. हाँ, सबसे ये 750 कह रहे हैं, 1000 रुपये. चले, मैं कह रहा हूँ 10 रुपये ज्यादा लिए. क्यों लिए? बोर्ड का लॉ ये है, बोर्ड का लॉ ये है कि आप 1 रुपया भी ज्यादा लेंगे तो आपकी जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी. अब मैं तो इनके साथ भी यही चाहिए था. अच्छा, लेकिन माफी नहीं, क्या होती है लॉ की? आप नहीं, लेकिन मसला ये है कि ये जो किसी के मेरे इल्म में मंजूर नहीं, नजर है? किसी इंडियन नेवी को एसोसिएशन बना रखी है जिसके ये प्रेसिडेंट है. अच्छा, कितनी एसोसिएशन बनेंगी प्राइवेट ये स्कूलों की? 24 तो मेरे इल्म में है. अब 24 से ज्यादा का मुझे नहीं पता. एसोसिएशन दुकानें? ये देखें, हमसे ये हमारा एहसान है इन एसोसिएशंस पर. अच्छा. कि हमसे पहले ये एसोसिएशन आपस में लड़ी हुई थी. इनका ईट कुत्ते का बैर था. अच्छा. हमारे बनने के बाद इनमें अलायंस पैदा होने शुरू हो गए. मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आकर इसके बन गए. अब वो अलीम कुरैशी साहब हैं जो उसके चीफ हैं. बीच में अख्तर आरइन साहब इसके चीफ हुआ करते थे. लेकिन कहानी सारी वही है कि ये जो सारी मनमानियाँ हैं जो आपने अभी देखा उनका बयान लाइव, जो 750 रुपये की लिए माफ़ी मांग रहे हैं, असल में इनका बिहेवियर ये नहीं है. ये टेलीविज़न पर तो अगर वो बात कर रहे हैं इस तरीके से, लेकिन असल में इनका बिहेवियर इंतहाई ख़राब है. ये मुझे बताएं, ये बच्चा जो है छोटा बच्चा, ये बच्चा ऐसे ही मासूम लग रहा है बात करते हुए भी. मतलब इनकी वालदा भी जो बात करती हैं, हर एक का बात करने का पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं. डिस्प्यूट बदतमीजी का तो था ही नहीं ना. डिस्प्यूट तो ये था कि इन्हीं ने मैंने इनसे कहा कि आप एडिशनल फीस देने से मना कर. एडिशनल फीस का मसला था, उन्होंने उसको बदतमीजी करके. और हाँ, अच्छा, अब ये ओहदा इनके पास का ये सेक्रेटरी नहीं है, ये हमारा जो SPF बुक बैंक है उसकी प्रेसिडेंट है. ये मुख्तलिफ मुजाहरों में गई, मुख्तलिफ एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि भाई ये जो गई है इनके बच्चों को निकालो. मेरे बच्चों को निकाला. अच्छा, मेरे बच्चों को निकाल दिया गया. हाँ, वो फिर मैंने उसको बहाल करवाया किसी तरीके से साल भर के बाद.
इसी तरीके से और बहुत सारे बच्चे हैं. तो आपका तो प्रेशर चल गया, आपकी सिफारिश चल गई, लेकिन उस बेचारी की तो नहीं चली ना. मैं कह रहा हूँ ना कि वो नहीं हुआ, अब ये कोर्ट में चली गई है, पिटीशन कर दी. आपने पिटीशन कर जी दिया? जी, मैंने पिटीशन दाखिल करा दी. इंशाल्लाह ताला 5 तारीख को इसकी पहली नोटिस समाअत इशू हुआ है? होगी. नोटिस 5 छुट्टियां हैं शायद सिटी कोर्ट की, तो वो 5 जनवरी को Accept इंशाल्लाह हो गई? ताला एक्सेप्ट हो गई है वो अभी नोटिस इशू होंगे इंशाल्लाह के ताला, लिए. इंशाल्लाह ताला. और हम आपको आपके तवस्सुस से एक बात बताया कि लोग बस समझ आखिरी बात, क्योंकि इस सेगमेंट का टाइम खत्म होने हाँ, वाला है. हम कर रहे थे धरना सिंध असेंबली के सामने. हमने वो धरना जो है वो मनसूख करने के बाद लोगों ने कहा जी धरना नदीम मिर्ज़ा ने क्यों मनसूख किया. हम 3 पिटीशंस कर रहे हैं. एक पिटीशन कर रहे हैं कि 10 नुकाती जो सर्कुलर 6 सितंबर को इशू हुआ था उस पर डायरेक्टरेट जो है इतना अरसा गुजरने के बाद अभी तक अमल दरामद नहीं करा सका. नहीं करा सका. दूसरी बात ये कि जो डायरेक्टरेट में डिपुटेशन पर आफ़े अमल्ला और इखलाक अहमद साहब वगैरह जो बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्यों डिपुटेशन पर रखा गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट के उसूलों के सरीहन खिलाफ वर्जी है. तीसरे हम जो कर रहे हैं जिसमें साबिका डीजी सलमान रज़ा साहब भी पिटिशनर होंगे कि आपने उनका तबादला जबरी ट्रांसफ़र किया और जबरी ट्रांसफ़र करने उनको कोई एक्सप्लेनेशन दी 20 ग्रेड के अफसर को, वो क्यों ट्रांसफ़र किया गया जबकि वो वालदेन के फेवर में काम कर रहे थे. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका. नदीम साहब, आखिरी बात आपको कहना चाहें तो बस शॉर्ट. जी बिल्कुल, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि डायरेक्टरेट की तरफ से मेरे मसले को हल किया जाएगा, लेकिन इंतहाई अफसोस कि नवंबर के पूरा महीना और दिसंबर का पूरा महीना इंतजार करने के बावजूद ना उनकी तरफ से कोई इस पे एक्शन लिया गया और ना ही मेरे बेटे का एडमिशन वापस दिलाया गया. खुदा के वास्ते बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना बंद करें. बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोग मौजूद रहें. और ज़ाहिर है अजीज़ फातिमा की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से वो भी खासी परेशान हैं. हालांकि वो दूसरों के हकूक़ के लिए खड़ी हो जाती हैं, सब जगह मुजाहरों में खड़ी होती हैं और दूसरों के हकूक़ के लिए बात करती हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब अपने हक़ की बात आती है तो उस पर मेरे ख़्याल में ये इतना अच्छे तरीके से फ़ाइट नहीं कर रही हैं जैसे दूसरे के केसेस में ये करती हैं. वैसे चूँकि उनके बच्चे का मैटर है और उस पर वो जज्बाती भी हैं अभी इस वक्त भी. ये बात तो अरबाब इख्तियार को सोचनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं. ये सिर्फ एक बच्चे का केस नहीं, अली फैसल का. ऐसे केसेस जैसे नदीम साहब ने बताया कि हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या सो रहा है, उसको क्या करना चाहता है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो क्या पूरी कर रहा है, ये उसको सोचने की ज़रूरत है. और जो मिनिस्टर्स हैं एजुकेशन के, सेक्रेटरी एजुकेशन है, ये बात उनके भी सोचने की है. वरना अदरवाइज़ तो सिविल सोसाइटी तो अपना काम करती रहेगी, आवाज़ इस पर उठाती रहेगी, और इसी तरह से अगर और कुछ भी कोई नहीं कर सकता तो बदनामी तो ज़रूर गवर्नमेंट के हिस्से में ही आती रहेगी. नाज़रीन, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, और उसके बाद हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और स्टोरी की तरफ चलेंगे.